मनीषर दास न आगे की कथा है समस्ते आम जगत में जिते जन लोक अच्छु आम समस्ते जनकर अधीन निश्चित भाव में रही अधीन काम कर संजीता कहला ना ठेकादार कहला आज काम न आसिले तुम कौन कर माने आउ काम करने को दबनी रविवार काम करने को आस किंतु तार इच्छा थिला मो गिरजा जी ता स्वामी भी से फोन कर गिरजा आसी काम बंद है किंतु आमे कि प्रकार भाव में पदक्षेप नवा मनीषर दास हवानी प्रभुंकर दास हिसाब से आमको कथा किछि कहबा को आमर काम द्वारा प्रभु तांको नाम को उन्नत उच्चीकृत करिवे आउ जो माने से प्रकार कहउचंती सेमान को कथा एबे सिना तांको मेशिन खराब हैला आर रविवार को न हबनी तापर कोन हो पढिबा प्रथम पितर 2 पर्व 15 पद सेठे ए प्रकार सीधा कथा लिखा जाउची ईश्वरंकर इच्छा है कोन ईश्वरंकर इच्छा कारण तबे माने जे सत्कर्म करी विबोध मानको अज्ञानर कथा बंद बस ईश्वरंकर इच्छा होची सत्कर्म करिवो जोठी काम करू ठेकादार पाखे रहू आमे ऑफिस रे काम करू अन्य माने जोठी जहा अधीन रे काम करूचंती सत्कर्म करिवे अज्ञान मानकर कथा बंद करिवे सोमवार रु शनिवार जाके हमको ए प्रकार पदक्षेप नबा को हो अज्ञानी माने कथा कहि परिबे ना एहा ईश्वरकर इच्छा मनीषर दास हो चैलेंज आ जदि हमें केवल प्रभुंकर वाक्य कहा जाइछे हमें तांकर दास हवानी हमें धीरे घरे सोइबा कंट्रोल चावल पाई खाई सेमती हो प्रार्थना सहित पदक्षेप आउ मु कहउथली ना प्रार्थना करबा दरकार प्रभु मते ज्ञान बुद्धि शक्ति दियो आउ से प्रकार सत्कर्म करबा को दियो जद्वारा एई 6 दिन भितरे सेमाने ए प्रकार मु पदक्षेप नेबी जद्वारा सेमाने मते रविवार छाड़िबे हो जा रविवार कि एटी कहउथले जने रविवार ताकू कहले हो जाओ रविवार तबे आसीबनी ए प्रकार आपको पदक्षेप नबा को सत्कर्म करी अज्ञानी मानकर कथा जदि बंद न करि परले आपण मनुष्य मानकर दास हो मु प्रति शनिवार जदिबा काली शेष कार्य दिवस नथिला शुक्रवार शेष कार्य दिवस थिला मु शुक्रवार न आसी काली आसी तारो मु जाने मु भाबले शुक्रवार आस्तिले बोल नै था टिकट तो प्रकार हे जाय किंतु ऑफिस छाड़ी के एठी के आसीबा आ ताहारी भीतर अनेक कथा अछि आमे ताहाकू करि दे कि आसी छै एबे मु पूरा आनंदित आउ मते कहिले उपनिषद तमे कोन एबडा जा करछो भलो करछो बोले कोन खराब होला ना केते बेले आछो केते जाउछो कोन कथा मु ना कोन होला तापरे को नहीं कौन आदर्श तमे देखौ छ अन्य मान को 30 वर्ष आदर्श देखि 30 वर्ष आदर्श देखि 30 वर्ष आदर्श भितरे एबे मोर आ आदर्श देखैबार नै तमे जा करिया कथा करू मु जा करिया कथा करू आ सेथि पय आ जने कहले अरे कोन दरमा नबोनी कि आज ऑफिस आसीनो कहले अपन ना हमें आसुचु सकाल 9 बजे रात 6 बजे तुमको ना तमे ऑफिस को जगी था मु काम को जगी तमे ऑफिस को जब मु काम को जगी रात 3टा जते उठी की जाय एठो आ सेठी जते बेले सब काम एका सारी की पळे आसे सेते बेले तो कहीं नहीं किछि कहन मु से कथा कहली मन भीतर एटा प्रभु चिंता दे मु कहले तमे ऑफिस को जगी था सकाळ 9टा रु जाओ रात 10 आसो मोर जायसी किछि नै मु काम को जगी काई कहि जो
काम ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏ ପ୍ରକାର ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜବାବ ନ ଦେଲେ ହବନି। ଅଜ୍ଞାନର କଥା ବଞ୍ଚୁ ପୁରା ପୁରା ବନ୍ଦ, ପୁରା ମୁହଁ ବନ୍ଦ। ଯୋଉଠି ବି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ମଣିଷର ଦାସ ହବାନି, ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହବ। କଥା ବନ୍ଦ କଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଡରିବେ। ଦାନିଏଲଙ୍କର କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ରାଜଜ୍ଞା ଅଛି, ରାଜକୀୟ ଆହାର ଖାଇବେ, ରାଜକୀୟ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ପିଇବେ। ଇଏ ଦାନିଏଲ ମନସ୍ଥ କଲେ, ନାଇଁ କରିବେ, କରିକି ବସିଗଲେ। କଣ କଲେ? ଲେଖାଯାଉଛି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ, ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଯିଏ ରାଜା ଯାହାକୁ ତାକୁ ଭାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାଜକୀୟ ପାନୀୟ ଆଉ ଆହାର ଖାଇବି ନାହିଁ, ମତେ ଖାଲି ସାଧାରଣ ପାଣି ଆଉ ସାଧାରଣ ଶସ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ମାଂସ ମଦ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ହବ? ଏହା ରାଜାଙ୍କର ଆଗେ ନା 10 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, 10 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯୁବାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଣା ଜଣା ପଡ଼ିଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ମାତ୍ର ଲେଖାଯାଉଛି ସେଠି, ପାଇଲୁ କି? କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁଖ ରାଜକୀୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଭୋଜନକାରୀ ଯୁବାମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖାଯାଉ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେପରି ଦେଖନ୍ତି ତଦନୁସାରେ ଆପଣ ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବାସ୍, ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। କେତେ? 10 ଦିନ ତ 10 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଯୁବାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ଉଣା ଜଣା ପଡ଼ିଲୁ, କମ ଜଣା ପଡ଼ିଲୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେ ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁକରି ମନୁଷ୍ୟର ଦାସ ହବା, ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ 13 ପଦ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହବା। ଯାହାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଦର କରିବା କଥା, ସମ୍ମାନ କରିବା କଥା, ସେ କଥା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦାସ ହବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଉଠବସ ହବା ନାହିଁ। କେତେ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା ଦିଅନ୍ତି, କୋଉଟା କୋଉ ସମୟରେ କରିବା ଦରକାର, କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଉଠବସ ହେଲେ ବଡ ହବା। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି 2 ପର୍ବ 13 ପଦ? ସର୍ବପ୍ରଥମ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅବା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସତ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଧାନ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଆଉ ପୁଣି ଲେଖାଯାଉଛି 17 ପଦ, ଦେଖ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର, ରାଜାଙ୍କୁ ସମାଦର କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ରାଜାଙ୍କୁ ବି ସମାଦର କର। ତା ଭିତରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଆମେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ଉଠେଇବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିପାରିବା। ଅଫିସ କଥା କହିଲି, ଗତ ରବିବାର କୁଣପୁର ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ବାହାରୁଛି, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନୋଟିସ ପଢା ସରିଥାଏ। ପାଳକ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେତୋଟି କଥା କହିଲେ ପୁଲପିଟରେ, ମତେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, କହିଲେ କାହିଁକି ରବିବାର ଦିନ ନାଇଁ ସେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଏପଟେ ଗିର୍ଜା ହଉଛି, ସେପଟେ ଧଡ଼ଧାଡ଼ ହଉଛି, ନା ନାଇଁ ସେ କହିଲା ଟିକେ ଉଠେଇଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ମୋର ସେଠି ପୁରା କାମ ବନ୍ଦ, ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ସେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେ। ରବିବାର ଦିନ ତମେ ଜାଣିଛ ମୋର କିଛି ହୁଏନି, କାମ ହେଇପାରିବ, ସେ ଯେତେ ଯାହା ହଉ। ଅଜ୍ଞାନ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷର ଦାସ ନ ହୋଇ ଜଗତରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ, ଇଏ ହେଉଛି ତରିକା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରି, ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ କଥା କହିବେ। କଥା ନ କହିଲେ ହବନି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କଥା କହିବା। ତେଣୁକରି ଆସୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ମଣିଷର ଦାସ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ ବଶୀଭୂତ ହବା ସମସ୍ତଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ବଶୀଭୂତ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଉଠବସ ହେବା। ଭୁଲ କହିଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ କରିବା।
କହିଲେ ଆମେ ନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରି ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରୁଥିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିବେ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନର କଥାକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କହିବେ ନାହିଁ, ଜଗତରେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ହେଇଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରବିବାର ଆସିବେ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ଏହା କର ବୋଲି, ଅଫିସ ହଉ ଆଉ ସ୍କୁଲ ହଉ, ଆମକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କାମ କରିବେ, 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, କଣ ଆମର ଯାଏ ସେ। ଆମକୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ନ କହିବା ପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ଦାସ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ କାମ ମିଳୁନଥିଲା କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଠିକ ଅଛି ଅସୁବିଧା ଆସିବ। କିଛି ଦିନ ଖାଲି ତୋରାଣି ପିଇକି କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି। ଏଗୁଡାକ ଆମ ଜୀବନରେ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ, ଜମା ମଣିଷର ଦାସ ହବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍କର୍ମ କରୁଥିବା। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତିକି କାମ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ତାଠୁ ଅଧିକ କାମ କରିବେ କଣ ହବ? ଠିକାଦାର ଦେଖିବ ନା ନାହିଁ? ଦେଖିବ କି ନାହିଁ? ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅଲଗା ଥିବ, ଦେଖିବେ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଦେଖିକି ବି ଯଦି ଆମର ଅଫିସରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଅଫିସକୁ ଯାଅ, ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କାମ ଆସିବ ମୁଁ କରିବି, କେହି ଥାଉ ନଥାଉ। ଏ କଥା କାହିଁ କହିପାରିବି? ଆଉ ସେମାନେ ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘୁରି ବୁଲୁଛୁ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯଦି ବି ଗୋଟେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଦେବେ। କାଲି ଗୋଟେ କଥା ଧଉଳିରେ ଆସିଲି, ଧଉଳି ଟ୍ରେନରେ 3ଟା ବେଗ ଅଛି, 3 ଜାଗାରେ ରଖିଛି। ଭଦ୍ରକ ଯାଇ ଠିକ ଥିଲା, ପାଖରେ ବସିଥିଲି, କନଫର୍ମ ହେଇନଥିଲା ଟିକଟ। ଭଦ୍ରକ ଯାଇ ଟିଟି କଲି ଆପଣ ବସିଲେ, ତାପରେ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ଏପଟ ସେପଟ ହେଲି, ବେଗ ତାକୁ ରଖିଦେଲି, 2ଟା ଓହ୍ଲେଇଲି, ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲା। ବାଟରେ ମନେ ପଡିଲା ଖଡଗପୁରରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ସେ ବେଗ କେମିତି ହେଲା? ଯୋଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 8-9 ମାସ ହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗଲା ହେଲା। ତ କଥା ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ସବୁ କରିବା, ବୋଲି ସେ କ୍ଷମା ମାଗି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲି ଯେତେ ଯାହା। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଣଜା ହଠାତ୍ ଲାଗିଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର କରେନି, କିନ୍ତୁ କହିଲା ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ କହିବା କଥା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସୁଧାରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଦୟା କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସୁ ଆମେ ଏଇ ମନୋଭାବ ଧରିବା, ମରିଯିବି ବରଂ ମଣିଷର ଦାସ ହେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସେତିକି କହିଲେ ହବ ନାହିଁ, ସତ୍କର୍ମ କେତେ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ଯାଇ କରୁଛି। ଅଜ୍ଞାନର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ଲୋକମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯାଉ। ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛୁ, ये रविवार प्रति रविवार आसला, एबे तार जने जज अछंती नियोगित, से बहुत भल ताकू अनुमति दिया जाउछि। आमे प्रथमे ए प्रकार पदक्षेप नवा दरकार, मनोभाव पूरा दृढ़ रखिबा, प्रभुଙ୍କ ठारे किंतु निवेदन करथबा आ सत्कर्म करथबा, घरे बाहरे अन्य मान निकटरे जगतर लोक माने जे प्रकार मणेबा पई पटेबा पई करथि, से प्रकार प्रभुଙ୍କର नाम निमंते आमे यथार्थ पदक्षेप नउथबा आ प्रभु निश्चित भाबरे हमको आशीर्वाद करिवे, आ आमे साक्ष्य दे परिबा मनीषर दास न हो। आपण माने सुनिजोति पूर्वरु साक्ष्य ताको दोहरेबा पई चाहू नै, चाकरी सरीबा को आसिलानी भय लागे, ए सब हेले कोन गोटे हेइबोनी तो किछि गोटे असुविधा, किंतु प्रभु को ध्यान रखी रहे ताहा करा जाय। आ केते गुडा न करिबा काम भी आमे करू ऑफिस जहाँ समस्त दृष्टि भल नुह, ताहा करू केवल प्रभुंकर गौरव। ए जगत मंद
मंद जगत रे मंद लोक मान को टक्कर दबा पई हेले हमको मंदता अपनाइबा को पड़िबो नै प्रभु को आपणै जहा करिवे ताकू उपस्थापना करिवे एटा ठीक बोली से माने कारण मु दिने कहिबी ना एटा कोन नीति नियम रे तमे तो बहुत को एटा कोन नीति नियम ता मु कोन के राज्य रो शासन करता को आरंभ करी के हमर समस्त कोन नीति नियम रे चलत चुप ना तथापि मु कहली तथापि यद्यपि नु ए प्रकार विषय आसु आमे प्रभुଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କରିବା ଯଦି ସେ ମନ୍ଦ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାନ୍ତି ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରୁଥିବା ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପୂର୍ବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏହା ଯାହା ଯେ ଆମେ सत्कर्म करी तांकर अज्ञानर कथा को संपूर्ण भाव में बंद कर दो तेबे आमे निश्चित भाव में प्रभुकर नाम को उन्नत उच्चीकृत महिमान्वित करि परिबा आउ प्रभु मध्य हमको सहाय्य करिवे सब परिस्थिति कहि चिंता ले एठी या कर एठी या कर एठी ए प्रकार हवा दरकार एठी ए प्रकार हवा दरकार केवल ताको गौरव निमंते तांकर नाम को उन्नत करिवा निमंते प्रभु ए चिंता रे हमको आशीर्वाद करतो।